안녕하세요. Revamp English에서 진행하는 Grammar and Use 86번째 강의 Unit Number 66 ING Phrases입니다. 오늘은 완전한 문장과 함께 쓰이는 동명사 구문을 배워볼 건데요. 이게 무슨 말이냐? 주어, 동사로 구성된 완전한 문장에 이렇게 동명사 덩어리를 하나 더 붙여서 사용하는 구문입니다. 이 구문은 한 개의 주어가 두 개의 동사를, 즉 두 가지 행동을 하고 있을 때 사용할 수 있는데요. 먼저 A 섹션을 통해 어떤 상황에서 주로 쓰이는지 살펴보도록 하겠습니다. You can use ing in this way when two things happen at the same time. 두 가지 일이 동시에 일어날 때 ing를 사용할 수 있습니다. Kate is in the kitchen. She's making coffee. Kate는 부엌에 있어. 걔는 커피를 만들고 있어. 이 두 문장의 주어는 Kate로 같은 사람입니다. 이렇게 한 사람이 동시에 두 가지 행동을 하고 있을 때 Kate is in the kitchen making coffee. Kate는 커피 만들면서 부엌에 있어. 와 같이 동명사를 활용하여 한 문장으로 말할 수 있습니다. 예문을 하나 더 보면 A man ran out of the house shouting. 한 남자가 뛰어서 집 밖으로 나가면서 소리를 지르고 있었다. We also use ing when one action happens during another action. 동시에 일어나는 두 가지 행동뿐 아니라 어떤 행동이 일어나는 도중에 다른 행동 하나가 발생했을 때도 동명사 패턴을 붙여서 사용합니다. 예문으로 다시 한번 설명하자면 Joe hurt his knee playing football. 조는 축구를 하다가 다쳤어. 이 예문을 보면 조가 축구를 하고 있을 때 무릎을 다치는 이벤트 하나가 더 발생한 것이죠. Grammar Use에서는 이 용례를 Joe hurt his knee while he was playing football. while절을 사용해 말할 수 있는 것도 보여주고 있습니다. 반대로 생각해보면 우리에게 익숙한 while을 사용한 문장에서 while절에 있는 주어 he와 메인 문장의 주어 Joe가 동일하기 때문에 while절에 while과 주어를 생략하고 동명사를 활용해 문장을 더 간단히 만들었다고 생각하면 이해하기 쉬우실 것 같습니다. You can also say while doing something and when doing something. 이런 문장을 쓸 때는 생략이 되어 있었던 while이나 when을 살려서 써주어도 무방합니다. 즉, while과 주어 모두 생략하고 동명사만으로 활용할 수도 있지만 Joe hurt his knee while playing football 과 같이 while은 남겨두어도 괜찮다는 거예요. 이 규칙은 while절뿐만 아니라 when절을 사용할 때도 동일하여 You need to be careful when you're crossing the street. 길을 건널 때 조심해야 해. 같은 문장을 You need to be careful crossing the street 혹은 You need to be careful when crossing the street 와 같이 말할 수 있다는 겁니다. B 섹션에서는 한 개의 주어가 두 가지 행동을 하고 있지만 조금 다른 문맥을 보여주는데요. When one action happens before something else, we use having done for the first action. 한 개의 행동이 다른 행동 이전에 발생했다면 첫 번째 행동을 나타낼 때 having pp를 주로 사용합니다. 예를 들어, After we found a hotel, we looked for somewhere to eat. 우리가 호텔을 찾은 뒤에 먹을 곳을 찾았어. 라는 상황을 보면 호텔을 찾은 행동이 먹을 곳을 찾는 행동보다 명백하게 먼저 발생한 동작이므로 동시에 일어난 행동은 아닙니다. 하지만 주어는 we로 동일하죠. 그래서 동명사로 문장을 써주는데 먼저 한 행동의 시제를 나타내야 하기 때문에 having pp를 활용하여 Having found a hotel, we'll look for somewhere to eat 와 같이 말할 수 있다는 겁니다. You can also say after ing. after ing 패턴으로도 활용할 수 있습니다. A 섹션에서 동명사 앞에 when 혹은 while을 붙여서 사용해도 되는 것처럼 having pp를 after 동명사로 말할 수도 있다는 겁니다. after이 사건 발생 전후를 확실히 알려주니 굳이 having pp 시제를 말을 해줄 필요가 없기 때문이에요. 그래서 having found a hotel but look for somewhere to eat 와 after finding a hotel but look for somewhere to eat 둘은 같은 의미의 문장이라는 거죠. When we begin a sentence with having done something or after doing something, we write a comma after this part of the sentence. having pp나 after 동사 ing를 문장 앞에 사용하면 해당 구문들을 쓴 뒤 콤마를 찍어줘야 합니다. Having finished her work, she went home. After finishing her work, she went home. 걔는 자기 일을 다 끝낸 뒤에 집으로 갔어. 이 예문과 더불어 같이 살펴본 다른 예문들에서도 having pp 혹은 after 동명사절이 앞에 올 경우 꼭 콤마로 D 문장을 연결해주고 있는 것을 알 수 있는데요. 이건 영어에서 지켜줘야 하는 룰로 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다.
C 섹션에서는 B 섹션과 똑같이 동명사 혹은 having pp가 완전한 문장에 붙은 모양을 하고 있지만 의미는 완전히 다르게 쓰이는 용례에 대해 설명하고 있습니다. You can also use ing to explain something or to say why somebody does something. 어떤 사실을 설명해 주거나 왜 이런 일이 일어나는지 이유를 알려줄 때 사용합니다. 즉, because 절 대신 동사 ing를 쓸 수 있다는 건데요. Because I felt tired, I went to bed early. 나 피곤해서 일찍 잤어. 이 문장을 feeling tired, I went to bed early. 이렇게 동사 ing로 시작하는 문장으로 써주어도 동일한 의미가 된다는 겁니다. 다른 예시를 몇 개 더 살펴보면 Because he's unemployed, he doesn't have much money. 걘 일을 안 해서 돈이 많지가 않아. Because 절의 문장에서 수동태가 사용되었기 때문에 이 수동태를 동명사에서도 표현해 주어야 하는데요. Being unemployed, he doesn't have much money. 즉, 비동사를 동명사로 활용하고 뒤에 pp를 그대로 붙여주는 형태로 말할 수 있습니다. Because she doesn't have a car, she finds it difficult to get around. 걔는 차가 없어서 돌아다니기 어렵다고 생각해. 부정문의 경우 어떻게 동명사로 활용할 수 있을까요? 어렵지 않은데요. 동명사 앞에 not을 붙여 Not having a car, she finds it difficult to get around 와 같이 활용해 주시면 됩니다. We use having done for something that is complete before something else. 하나의 사건이 다른 사건 이전에 완전히 끝났을 때는 having pp를 씁니다. Because I hadn't seen it twice, I didn't want to see it. 그 영화를 이미 2번 봐서 다시 보고 싶진 않았어. 이 문장의 시제를 살펴보면 because 절의 사건이 뒷 문장에 오는 사건보다 과거의 일입니다. 이때 seeing the movie twice, I didn't want to see it again 이 아닌 having seen the movie twice, I didn't want to see it again 으로 말해야 한다는 건데요. 이는 앞서 설명한 시제 관련 내용과 동일한 내용입니다. 두 사건이 언제 일어났는지 전후가 명확하니 시제를 구분해서 말해주어야 하는 거예요. 수동태나 부정문, 그리고 having pp의 경우 자주 활용해보지 않으면 쉽게 말하기 어려운 구조이니 꼭 입으로 뱉어서 연습해 익숙해지시면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 C 섹션에서 설명한 용례에서도 동명사 문장이 앞에 올 경우에는 꼭 콤마를 사용하여 뒷 문장을 이어줘야 합니다. 동명사 문장이 앞에 위치할 때 콤마를 사용한다. 꼭 기억해 주세요. 그럼 오늘은 여기까지고요. 다음 클립에서 뵙겠습니다. 감사합니다.